So today we will be reading the rest of the story of Edgar Allan Poe, The Forlorn Letter. And the thing is that we can understand that this is not like a detective adventure. Rather, it is like, or Poe is dealing with the psychology of the detective as well as the psychology of the criminal. That how the two psychology or two mental setup works over one another, works to defeat one another, and ultimately the one who can hold the water for longer are those who will be winning. So, with this in mind, let us start reading the rest of the story. And the identification I said from there, এখান থেকে একটু স্ক্রিনটা দেখো যেখানে আমার কার্সারটা আসছে যে লাইনে ব্ল্যাক কার্সারটা তার পাশ থেকে. And the identification I said of the reasoner's intellect with that of his opponent depends, if I understand you all right, upon the accuracy with which the opponent's intellect is measured. So that means uh, the opponent and the reasoner both have to, or the reasoner has to understand the opponent very perfectly in order to do this thing, in order to win over a kind of mind games. Okay, and you have to do it accurately. The knowing has to be accurate what you are going to do. For its practical value, it depends upon this, replied Dupin. And the prefect and his cohort fail so frequently, first by default of this identification, and secondly by ill admeasurement of rather through non or rather through non admeasurement of the intellect with which they are engaged. তো এখানে ডিউপেন নিজের একটা কমেন্ট বলছে যে এখানেই প্রিফেক্টের প্রবলেমটা. দ্য প্রিফেক্ট হ্যাজ misunderstood the prefect has misunderstood the capability of these people, the capability of the opponent he was dealing with, and as a result, this thing happens. Okay, so আবার কে জয়েন করতে চাইছে একটু দেখি দাঁড়া. Ummay Habiba. Okay. So this thing happens because there is a kind of miscalculation, ill admeasurement. That is, ওই বলে না মেপে নেওয়া অপোনেন্টকে, এই মেপে নেওয়ার ব্যাপারটা একটু কম হচ্ছে. They consider only their own ideas of ingenuity, and in searching for anything hidden, advert only to the modes in which they would have hidden it. They are right in this much, that their own ingenuity is a faithful representation of that of the mass. So the thing is that this is a mere problem for all the mind game or all the human beings when they are given a thought that they think what they themselves think are always right. কেউ কিছু মনে করিস না, আমার একটু হাই উঠছে মাঝে মধ্যে বিকজ মাইগ্রেনের ওষুধ খাচ্ছি তো তাতে একটু প্রবলেম হয়. হুম, বাট স্টিল জাস্ট একটু অ্যাডজাস্ট কর. For its practical value, it depends. Sorry, they are right in this much that their own ingenuity is a faithful representative of the mass. এখানে বলছে যে পুলিশ যে ভুলটা করেছে, the prefect and his men, that the way they think that crimes happen, they think that most of the people do this in that way. But when the cunning of the individual felon is diverse in character from their own, বলছে এরা যেটা জানে তার থেকে felon means criminal, তার মাইন্ডটা যদি একটু অন্যরকম হয়, তার মেন্টাল সেটআপ যদি একটু অন্যরকম হয়, দেখেন ফর ইনস্ট্যান্স, so the criminal always gives them upper hand, of course, এদেরকে হারিয়ে দেয়. This always happens when it is above their own and very usually when it is below.
তো কখন কখন হয় যখন ওদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে ক্রাইম বা ক্রিমিনালের যেরকম মেন্টাল সেট আপ হওয়া উচিত তার থেকে যদি কখনো বেটার হয় বা কখনো যদি একটু ভালো হয় তখনই এইটা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কোন পেজে পড়াচ্ছে না? Yes. সো আইদার তাতে করে কি হয় ওদের নিজের লেভেলের ক্রিমিনাল ছাড়া যদি হালকা ক্রিমিনাল হয় বা একটু ভারী ক্রিমিনাল হয় দে অলওয়েজ ফেল। They have no variation of principle in their investigation. ওরা ওই একটাই প্রিন্সিপাল ধরে ইনভেস্ট করে। At best, when urged by some unusual emergency, by some extraordinary reward, they extend or exaggerate their old mode of practice without touching their principles. ওই হ্যাঁ, যখন কোনো একজন খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি ক্রিমিনাল যখন ওদের সামনে আসে, তাকে ধরার জন্য যদি খুব বড় একটা প্রাইজও যদি ঘোষণা করা হয়, সেই সময় একমাত্র এরা কি করছে না এরা নিজেদের ওই পুরনো চিন্তা ভাবনাটাকে আরেকটু স্ট্রেচ করে, কিন্তু প্রিন্সিপালের থেকে এরা কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না যে ওরা যা ভাববে ক্রিমিনালরা সেইভাবেই ক্রাইম করবে, এই প্রিন্সিপালটার থেকে ওরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে। Look how this man Poe is uh, that is the very difference between the other detective stories. They are more adventurous, they are more interesting to the common people. But here, what Poe is doing, Poe is explaining the psychology of the detective. এটা বোরিং হতে পারে, but that is the interesting thing. ক্রিটিসাইজ করছে কোন জায়গায় ডিটেকটিভরা হেরে যাচ্ছে, ডিটেকটিভদের ভুল প্রবলেমটা কি। কারণটা হচ্ছে তারা ক্রিমিনালের মতো করে ভাবে না, তারা নিজেদের মতো করে ভাবে আর ভাবে যে এইভাবে ক্রিমিনালরা ক্রাইম করবে, কিন্তু একবারও ভেবে দেখে না যে একটা ক্রিমিনাল কি করে ক্রাইম করতে পারে। সেটা ভেবে দেখলে বরং জিনিসটা অনেক সোজা হয়। হোয়াট ফর এক্সাম্পল ইজ দ্য কেস অফ ডি, বলছে ডি এর ক্ষেত্রেও ঠিক এই একই ব্যাপার হয়েছে, হ্যাজ বিন ডান টু ভ্যারি দ্য প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকশন। হোয়াট ইজ অল দিস বোরিং অ্যান্ড probing and sounding and scrutinizing with the microscope and dividing the surface of the building into registered square inches? What is it all but an exaggeration of application of the one principle or set of principles of such which are based upon the one set of notions regarding the human ingenuity to which the prefect in the long routine of duty has been accustomed? খুব বড় সেন্টেন্স বলছে, কিন্তু এই যে প্রিফেক্টের গড়টাকে স্কোয়ার ইঞ্চিতে ভাগ করে ঠুকে ঠুকে খুঁজে খুঁজে গর্তগুলো দেখা, এটা কি ওই জেনারেল প্রিন্সিপালটাকেই আরেকটু বড় করে দেওয়া আর একটু এলাবোরেট করে দেওয়া যে ক্রাইম এইভাবেই হয়। হুম, এর বাইরে গিয়ে কিছু করেছে কি? Do you not see that he has taken it for granted that all men proceed to conceal a letter, not exactly in a gimlet hole bored in a chair leg, but at least in some out of the way hole or corner suggested by the same tenor of thought which would urge a man to secrete a letter in a gimlet hole bored in a chair leg? বলছে এটা কি বুঝতে পারছো না যে ওরা কি ভেবে নিয়েছে, যে লোকটা চেয়ার লেগের ভেতরে যে গিমলেট বা গর্তটা আছে সেখানে চেয়ার না লাগালেও ওই একই রকম চিন্তা ভাবনাকে আরেকটু স্ট্রেচ করে ওরা বলতে চাইছে যে যে কোনো কি বলবো, যে কোনো গোপন জায়গায় ঘরের মধ্যে চিঠিটা লুকানো থাকবে, এটা সামনে থাকবে না বাইরে থাকবে না, বাট কোনো সিক্রেট জায়গাতেই থাকতে হবে। তো ওই তো ওই একই চিন্তা ভাবনা, চেয়ারের পায়া সিক্রেট জায়গা না হতে পারে, অন্য কোনো সিক্রেট জায়গা হতে পারে, বাট এই সিক্রেট জায়গা মানে একই চিন্তা ভাবনাকে ওরা আরেকটু বাড়িয়েছে, বিকজ এখানে দিস ম্যান ইজ মাচ মোর মানে একটু বেশি ক্রিটিক্যাল অ্যাজ আ ক্রিমিনাল। ওকে, the same kind of thought. Do you not see here such a and do you not see also that such recherches nooks for concealment are adopted only for ordinary occasions and would be adopted only by অর্ডিনারি ইন্টেলেক্টস? বলছে যে কি, এবার এবার ডিপের নিজের কথা বলছে, তুমি কি এটা বুঝতে পারছো না যে একমাত্র যারা অর্ডিনারি চিন্তা ভাবনা করে
তারাই ভাববে খুব গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখি। For in all cases of concealment, a disposal of the article concealed, a disposal of it in the research manner is in very first instance presumable and presumed। বলছে কেন এটাকে আমি বলছি যে এটা কমন মাইন্ড যারা তারা ভাবে, তার কারণ হচ্ছে সবাই প্রথমে ভাববে ঘরের গোপন জায়গাগুলোতেই জিনিসটা লুকোনো থাকবে। সুতরাং ওর বাড়িতে যদি ইনভেস্টিগেশন হয়, কেউ বাইরের দিকটা দেখবে না, সবার আগে গর্ত গাঁথা গোপন জায়গাগুলোই খুঁজে দেখবে। So look how Poe is studying the mentality, studying the mind, studying the psychology of a criminal। বলছে যে এইভাবে ধরলে ক্রিমিনালকে ধরতে পারবে না, কারণ ক্রিমিনাল যদি একটু চালাক হয় তাহলে সে বুঝবে যে এই গোপন জায়গাগুলো তো খুঁজে দেখবেই, এখানে আমি কেন রাখবো, আমি কেন আলমারির লকারে রাখবো, কারণ আমি জানি যে লোকে এসে শুরুতে আলমারির লকারটা দেখবে কি আছে। বোঝা গেল? It is in very first instance presumable and presumed, and thus its discovery depends not at all upon the acumen, but altogether upon the mere care, patience, and determination of the seekers। ওই যে একটু যদি কেয়ার, পেশেন্স অ্যান্ড ডিটারমিনেশন নিয়ে খোঁজো, তাহলে এইরকম গোপন জায়গা থেকে জিনিসগুলো খুঁজে বার করতে পারবে। Or what amounts to the same thing is in political eyes what is the reward of the magnitude। কখনো কখনো রিওয়ার্ডের উপর ডিপেন্ড করে, কারণ যখন রিওয়ার্ডটা বড় হয় তখনই খুব মন দিয়ে খোঁজাখুঁজির ব্যাপারগুলো হয়। দ্য কোয়ালিটিজ ইন কোয়েশ্চেন হ্যাভ নেভার বিন নোন টু ফেল। বলছে এবং এই টাকার ব্যাপারটা কখনো ফেল করেনি, টাকা দিলে মানুষ খুব আহ, গভীরভাবে খোঁজে। বাট এখানে টাকার সঙ্গে আরো অনেক কিছু জড়িয়ে আছে, পাওয়ার, পলিটিক্স, সব থেকে বড় যেটা জড়িয়ে আছে যে কানিং। ইউ উইল নাও আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মেন্ট ইন সাজেস্টিং দ্যাট had the Parloin letter been hidden anywhere within the limits of the preface examination, in other words, had the principle of its concealment had been comprehended within the principles of the prefix, its discovery would have been a matter altogether beyond question। বলছে তুমি বুঝতে পারবে আরো সোজাভাবে যদি তোমাকে বলি যে প্রিফেক্ট যেভাবে ভেবেছে সেই রকম কোনো জায়গায় যদি চিঠিটা লোকানো থাকতো, তাহলে প্রিফেক্ট খুব ইজিলি সেটা খুঁজে বার করতে পারতো, কারণ ওদের কাজগুলো খুব মেটিকুলাস। দিস ফাংশনারি হাউএভার হ্যাজ বিন থ্রুলি মিস্টিফাইড। বলছে কিন্তু এইটা থারোলি একটু মিস্টিফাইড ভাবে কাজ করেছে এখানে আমাদের যে ক্রিমিনাল, সে একটু অন্যভাবে কাজ করেছে, একটু জটিল ভাবে কাজ করেছে। And the remote source of his defeat lies in the supposition that the minister is a fool। All fools are poets, this the prefect feels, and he is merely guilty of a non-distributomary in thence referring that all poets are fools। বলছে কি, এখানে দেখো একদম অন্য জায়গায় লিটারেচারের থেকে হঠাৎ করে লজিকের জায়গায় চলে এলো পো। বলছে this functionary however has been thoroughly mystified, and the remote source of his defeats lies in the supposition that the minister is a fool। বলছে হারানো যায়, কিন্তু এই হারানোটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে, একটাই জিনিসের উপর ডিপেন্ড করবে, যে মন্ত্রীমশাই বোকা, বিকজ হি হ্যাজ অ্যাকোয়ার্ড রিনোন অ্যাজ এ পোয়েট। কারণ এই মন্ত্রীমশাইকে কবি হিসাবেও লোকে চেনে, কে কবি হিসাবেও লোকে চেনে। অ্যান্ড পো একটু হাসতে হাসতে বলে অল ফুলস আর পোয়েটস, বোকারা এই কবি হয়। সুতরাং সেইটা যদি ভাবা হয় যে হ্যাঁ এই লোকটা বোকা, তাহলে একে বোধহয় হারানো যাবে। যেমন এই প্রিফেক্ট ভাবে হি ইজ মেয়ারলি গিলটি অফ আ নন ডিস্ট্রিবিউটরি, কিন্তু এখানে ওই নন ডিস্ট্রিবিউশিও মেডি মানে হচ্ছে ডু নট ডিস্টার্ব হোয়াট ইজ ইন দ্য মিডল। এই লজিকের ভুলটাই প্রবলেমে ফেলে দিয়েছে। এই লজিকটা কিরকম, সব কবিরা বোকা, সব বোকারাই কবি, এর মাঝামাঝি কিছু একটা ব্যাপার থাকে যেখানে থাকে কিছু কিছু কবি বোকা নাও হতে পারে। এই মাঝখানের ব্যাপারটায় এই ভদ্রলোক বুঝতে পারে, তাই ভেবেছে যে এই মিনিস্টার, প্রিফেক্ট ভেবে নিয়েছে মিনিস্টার তো পোয়েট, সুতরাং মিনিস্টার বোকাদের মতোই আচরণ করবে। বাট ইজ দিস রিয়েলি এ পোয়েট আই আস্কড। বাট মনে হয় মিনিস্টার সত্যিই একজন কবি। There are two brothers I know and both have attained reputation in letters. The minister, I believe, has written largely on the differential calculus. He is a mathematician and no poet। সেখানে আবার ন্যারেটার কিছু রেফারেন্স দিচ্ছে, বলে না এ ভদ্রলোক তো কবি নয়, ওরা দুই ভাই ছিল, দুই ভাই রেপুটেশন নাম জড়িয়েছে শিক্ষা দীক্ষায়, কিন্তু আমাদের মিনিস্টার তো পোয়েট নয়, এ তো ম্যাথামেটিশিয়ান, এ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের ওপর পেপার লিখেছে।
তখন দেখো ডিউপিন কি বলছে, ইউ আর মিস্টেকেন, আই নো হিম ওয়েল, আমি জানি ও ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের উপর লিখেছে, কিন্তু তুমি ভুল করছো। হি ইজ বোথ, এই লোকটা যেমন ক্যালকুলাসও করতে পারে তেমন পোয়েট। অ্যাজ পোয়েট অ্যান্ড ম্যাথামেটিশিয়ান হি উড রিজন ওয়েল। বলছে যে কেন, কারণ ও ম্যাথামেটিক্সটা পারে ঠিকই, কিন্তু যদি কবি না হতো, যদি ওর বলার ভঙ্গি যদি সেই রকম না হতো, তাহলে রিজনটা করতে পারতো না, যুক্তিতর্কের লড়াইটা লড়তে পারতো না। As mere mathematician, he could not have reasoned at all. Mere mathematician হলে ও যুক্তিতর্ক করতেই পারতো না, খালি অঙ্কই করতো। And thus would have been at the mercy of the prefect, এবং তাহলে প্রিফেক্ট কিন্তু খুব সহজেই ওকে হারিয়ে দিতে পারতো। এখানে হারাতে পারেনি, তার কারণ হচ্ছে এই ভদ্রলোক কিন্তু একজন পোয়েটও বটে, এবং সেই সঙ্গে ম্যাথামেটিশিয়ানও বটে। কোথায় চলে যাচ্ছে বলতো কথাটা? ইয়েস। ইউ সারপ্রাইজ মি, আই সেড, বাই দিস ওপিনিয়ন। এবং তখন বলছে যে তোমার এই চিন্তা ভাবনাগুলো আমার সঙ্গে কিছুতেও মিলছে না, which have been contradicted by the voice of the world, এবং পৃথিবীতে আসে যে লোকজনের যে ধারণা বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে, তার সঙ্গে মিলছে না। ইউ ডু নট মিন টু সেট অ্যাট নট দ্য ওয়েল ডাইজেস্টেড আইডিয়া অফ সেঞ্চুরিজ। বলছে বছরের পর বছর সহস্রাব্দ ধরে যে চিন্তা ভাবনাগুলো চলে আসছে, তুমি সেইগুলো ভেঙে দিতে চাইছো। The mathematical reason has long been regarded as reason par excellence. তুমি বলছো খালি ম্যাথামেটিক্স জানলে ও কবি হতে পারে না, এবং মানে সেই অর্থে ও রিজনিং করতে পারবে না, কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল রিজনিং কি তো বহু বছর ধরে শ্রেষ্ঠ রিজনিং বলা হয়েছে। আই ইউর ইয়া পেরিয়র, ইয়েস, আই ডু নট ডাউট ইউ, কোটিং ফ্রম ক্যামফোর্ড, কে বলছে ডিউপিন। এবং তখন আরেকটা কথা বলছে, কিউ টাউট আইরি পাবলিক চটে কনভেনশন requies une sortisse car elle a convenu a plus grand number। তার এই কথাটার একটা মানে আছে, এই কথাটার মানেটা কি আমরা একটু দেখে নেব। এই কথাটার মানে হচ্ছে, ইউ ক্যান বেট অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এনি আইডিয়া অ্যান্ড কনভেনশন দ্যাট ইজ ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড ইজ রং, ফর ইট ইজ সিম্পলি কনভেনশন টু দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার। ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড কোনো কথা থাকলে এটা তুমি ধরেই নিতে পারো সেটা ভুল। সুতরাং যারা বলছে ম্যাথামেটিশিয়ানস বা ম্যাথামেটিক্যাল থট সব থেকে ভালো থট, তাদের কথার মধ্যে ভুল আছে। কে বলছে? টিউপিন বলছে। The mathematicians, I grant you, have done their best to promulgate the popular error to which you allude, and which is nonetheless an error ফর প্রমালগেশন অফ দ্য ট্রুথ। বলছে ম্যাথামেটিশিয়ানরা কি করেছে এতদিন পর্যন্ত, বরং তারা সত্যিটাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, ফলে সত্যিটা অনেক দূরে দূরে চলে গেছে। যাই হোক, দিজ আর অল জোকস দে আর ডুইং with an art worthy a better cause. For example, they have insinuated the term analysis into application of algebra। বলছে যে অনেক ভালোভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে এরা কি করেছে, এই অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যালজেব্রা তার সঙ্গে এরা অ্যানালিসিস কথাটা জুড়ে দিয়েছে। দ্য ফ্রেঞ্চ আর দ্য অব্লিগেটর্স অফ দিস পার্টিকুলার ডিসেপশন। এবং বলছে যে এখানে ফ্রেঞ্চদের অবদান সব থেকে বেশি। বাট ইফ আ টার্ম অফ দিস a term is of any importance, if words derives any value from applicability, then analysis conveys algebra about as much as Latin ambitious implies ambition, religio religion, or Humayun's honesty a set of honorable man. You have a quarrel on hand, I see, said I, with some of the algebraists of Paris, but proceed. বলছে এখানে কিছু কিছু মানে লজিক দিচ্ছে ভদ্রলোক নিজের মতো করে। বলছে যে ফ্রেঞ্চ আর দ্য অরিজিনেটর্স অফ দিস পার্টিকুলার ডিসেপশন। এই অ্যালজেব্রার পুরো ব্যাপারটা অ্যালজেব্রার সঙ্গে অ্যানালিসিসকে জুড়ে দেওয়া। অ্যানালিসিস অ্যালজেব্রা একটা জিনিস ডকুমেন্টেশন করে, তার সঙ্গে অ্যানালিসিস ব্যাপারটা খুব একটা খাপ খায় না অ্যাকর্ডিং টু ডিউপিন। বলছে এইরকম জুড়ে দেওয়াগুলো আমাদের মাছ মাছ দেয়ার আর। যেমন ও কতগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছে, যেমন অ্যাম্বিশন আর অ্যাম্বিটাস দুটো, রিলিজিও আর রিলিজিয়ান। বলছে এই শব্দগুলো আলাদা, এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দুটো এক নোশন দেয় না, কিন্তু আমরা যখন একটা শব্দ থেকে আরেকটা শব্দ নিয়ে যাই, আমরা বলি এর গ্রিক ট্রান্সলেশন এইটা। ঠিক একই রকম বলছে যে এই যে জিনিসটা, যে যখন তোমার কাছে বলা হচ্ছে যে ম্যাথামেটিশিয়ানস যারা, তারা সব থেকে ভালো লজিক দিতে পারে, এখানেও কিন্তু তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ওই লজিকটা আর ম্যাথামেটিশিয়ান
দুজনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে, দুটো এক জিনিস নয়। তখন ও বলছে যে ঠিক আছে, তোমার ঝামেলা আছে বুঝতে পারছি, বাট ইউ প্রসিড, তুমি তোমার এক্সপ্লেনেশনটা দাও, এত লজিক তোমাকে আর দেখাতে হবে না। I dispute the availability and thus the value of that reason which is cultivated in any spatial form other than abstractly logical. Also, I dispute the availability and thus the value of that reason which is cultivated in any spatial form other than abstractly logical. ডিউপিন এখানে কথা বলছে, বলছে যে জিনিসটা লজিকের থেকে দূরে থাকে, যে জিনিসটা লজিক দিয়ে যার রিজন হয় না, সেই রিজনিংটা আমার কাছে অ্যাকসেপ্টেড নয়। I dispute in particular the reason reduced by mathematical studies, এবং তার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমি ম্যাথামেটিক্যাল স্টাডির ব্যাপারগুলোকে একটু ডিসপিউট করে চলি। দ্য ম্যাথামেটিক্স আর দ্য সায়েন্স অফ ফর্ম অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। ম্যাথামেটিক্স খালি ফর্ম অ্যান্ড কোয়ান্টিটি এই দুটো ধরতে পারে। ম্যাথামেটিক্যাল রিজন ইজ মেয়ারলি লজিক অ্যাপ্লাইড টু অবজারভেশন আপন ফর্ম অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। ম্যাথামেটিক্যাল লজিক কি করে না, কেবলমাত্র ফর্ম অ্যান্ড কোয়ান্টিটি এই দুটোর ওপরে কিছু অবজারভেশন দিতে পারে, এর থেকে বেশি কিছু নয়। দ্য গ্রেট এরর লাইজ ইন সাপোজিং দ্যাট ইভেন দ্য ট্রুথস অফ হোয়াট ইজ কল্ড পিওর অ্যালজেব্রা আর অ্যাবস্ট্রাক্ট অর জেনারেল ট্রুথ। মানে বলছে যে সব থেকে বড় কথা যে ভুলটা দাঁড়ায়, তো আমরা যখন অ্যালজেব্রার কোনো একটা অঙ্ক করি তখন আমরা ধরে নিই এটার জায়গায় যে এইটার মান এটা, এই ধরে নেওয়াটাই তো সব থেকে বড় ভুল। পুরো জিনিসটা একটা হাইপোথিসিসের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে তখন। অঙ্ক হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেটা হাইপোথিসিসের উপর দাঁড়িয়ে, তাহলে রিয়েলিটিটা কোথায়? অ্যান্ড দিস এরর ইজ সো egregious that I am confounded at the universality with which it has been received। বলছে এই জন্য আমার ম্যাথামেটিক্সের ইউনিভার্সালিটি থেকে আমার কোয়েশ্চেন করতে ইচ্ছা করে যে সবকিছু কিভাবে হচ্ছে, আমি তো বেসিকে একটা জিনিস ধরেই নিচ্ছি। যখন আমার বেসিক জিনিসটাই ধরে নেওয়া থাকে, তাহলে পুরো জিনিসটাই তো কোথাও গিয়ে হাইপোথেটিক্যাল হয়ে যায়, পুরো জিনিসটা তো কোথাও গিয়ে একটা ধরে নেওয়া জিনিস হয়ে যায় পুরোটাই, মানে যুক্তি কোথায়? ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাক্সিওমস আর নট অ্যাক্সিওমস অফ জেনারেল ট্রুথ। সেই জন্যই আমি বলি যে ম্যাথামেটিক্স জেনারেল ট্রুথ নয়। যাই হোক, দিস আর পোজ অবজারভেশনস অন ম্যাথামেটিক্স। প্র্যাকটিক্যালি এই গল্পটার সঙ্গে এটার কতটা জড়িয়ে আছে সেটা খুব মুশকিল, বাট ওই একটা জায়গায় যে ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দিয়ে সবকিছু হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইকো অ্যানালিসিস বা সাইকোলজিক্যাল ক্যালকুলেশন দরকার। What is true of relation of form and quantity is often grossly false in regard to morals, or for example, in this letter, since it is very usually untrue that the aggregated parts are equal to the whole. In chemistry also the axiom fails. In the consideration of motive it fails. For two motives, each of given value have not necessarily a value which when united equal to the sum of their values apart. তো এখানে রিয়াকশনের ব্যাপারে কিছু বলেছে, কিছু মনে করিস না, আমি অত ভালো কেমিস্ট্রি বুঝি না, সুতরাং আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কেমিস্ট্রিতে রিয়াকশনারি ভ্যালুগুলো কিভাবে কাজ করে। There are numerous others mathematical truths which are only truths within the limit of relation। এটা একদম সত্যি কথা বলছি যে অনেক ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন বা সূত্রগুলো কাজ করে যখন বেসিকে কোনো একটা কিছু ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং তাহলে দেখলে যে এর প্রত্যেকটা ওই উইদিন দ্য লিমিটস অফ রিলেশনই কাজ করবে, তার বাইরে কাজ করবে না। But the mathematician argues from his finite truths through habit as if they were of an absolutely general applicability। কিন্তু ম্যাথামেটিশিয়ানরা এটাই আর্গিউ করে যে সমস্ত ম্যাথামেটিক্যাল সূত্র জেনারেলি অ্যাপ্লাই করা যায়। এই জায়গাটাতেই আসছে ডিউপিন এতগুলো এক্সপ্লেন করার জন্য, মানে লাইন লেখার জন্য। ওর মেন লাইন হচ্ছে এটা যে ম্যাথামেটিশিয়ানরা ভাবে যে তাদের ম্যাথামেটিক্সের সূত্র দিয়েই সবকিছু অ্যানালাইজ করা যায়। সেই রকম আমাদের প্রিফেক্টও ভেবে যে এদের জেনারেলি যে থিওরি গুলো আছে সেই থিওরি গুলো দিয়ে যে কোনো ক্রিমিনালকে স্টাডি করা যায়, as the world indeed imagines them to be so। এবং ওয়ার্ল্ডও তাই ভাবে, এরকম ক্রিমিনালদের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড তাই ভাবে যে পুলিশ যেভাবে এগোচ্ছে সেটাই বোধহয় ঠিকঠাক। Bryant, in his very learned mythology, mentions an analogous source of error where he says that although the pagan fables are not believed, yet we forget ourselves continually and make inferences from them as existing realities। So বলছে যে এখানে একটা মিথোলজি থেকে, ব্রায়ান্টের মিথোলজি থেকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে এবং খুব ভালো এক্সাম্পল দিচ্ছে। বলছে যে
আমরা যারা খ্রিস্টান তারা বলি পেগান ফেবলস আর নট টু বি বিলিভড। পোপ অবভিয়াসলি খ্রিস্টান ছিলেন, সেই কারণে তিনি এই কথাটি বলছেন যে পেগান ফেবলস বিলিভ করার কথা নয়। Yet we forget ourselves continually and make inferences from them as existing reality. কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দিনের ছোটখাটো বিভিন্ন সময় ওই পেগান ফোকটেলস গুলো থেকে আমরা কি করি, আমরা রিয়েলিটি গুলো মানে আমরা আমরা বিভিন্ন এক্সাম্পল দিই, এমন এক্সাম্পল দিই যখন মনে হয় যে এগুলো রিয়েলিটি। With the algebraists, however, who are pagan themselves, the pagan fables are believed. In the inference and the inferences are made not so much through lapse of memory as through an unaccountable addling of brains. এখানে কি বলছে না, যারা অ্যালজেব্রিস্ট আছে, এখন কথা হচ্ছে এই অ্যালজেব্রিস্ট কারা। যদি তুমি দেখো অ্যালজেব্রিস্ট বা অ্যালজেব্রার আবিষ্কার হচ্ছে কিন্তু আরবে। তো এই আরবে যারা বা আল জাবর, এর নাম থেকে আল জাবরা, তো আল জাবর কিন্তু মিডল ইস্টের লোক। সেই মিডল ইস্টের লোকেরা এরা পেগান। অ্যান্ড যদি এদের কথা ভাবি, এদের এদের অঙ্কটাকেও নিই, তাহলে কিন্তু এই পেগান ফেবলস গুলোকে বিলিভ করতে হয়। কারণ আমরা পেগানদের থিওরি গুলো নিচ্ছি, ম্যাথামেটিক্সের থিওরি গুলো নিচ্ছি, কিন্তু তাদের ফেবল গুলো বিলিভ করছি না। এটা কি করে হয়? তাহলে এইগুলো বিলিভ করতে হয়। ইন শর্ট, আই নেভার ইয়েট এনকাউন্টার্ড দ্য মেয়ার ম্যাথামেটিশিয়ান হু কুড be trusted out of equal roots, and one who did not clandestinely hold it as a point of his faith that x2 plus px was absolutely and unconditionally equal to q. ওই যে মুশকিল হচ্ছে, আমি কোনো ম্যাথামেটিশিয়ান দেখিনি যে কিনা কখনো এটা সন্দেহ করে যে তাদের ভ্যালুগুলো আলাদাও হতে পারে। তারা সবসময় বলবে এটা হচ্ছে এটা, মানে অনেকটা ওই ডিউপিনের সঙ্গে কম্পেয়ার করছে, বলছে এই ম্যাথামেটিশিয়ান যেমন সেই রকম পুলিশের লোকেরা কাজ করে, ভাবে আমরা যেটা করছি সেটাই ঠিক। Say to one of these gentlemen by way of experiment, বলছে এদের যে কোনো একজনকে একটু এক্সপেরিমেন্ট করে বলো, if you please, that you believe occasions may occur where x2 plus px is not altogether equal to q, and having made him understand what you mean, get out of his reach as speedily as convenient, for beyond doubt he will endeavor to knock you down. এটা খুব মজার কথা বলছে, বলে কাউকে কোনো ম্যাথামেটিশিয়ানকে যদি তুমি বাই চান্স একবারও বলো যে তুমি যেটা বলেছ সেটা ভুল, সেটা ভুল, এবং দয়া করে তুমি এই জিনিসটাকে আর বলো না, এটা এটা তুমি যেটা বলেছো সেটা ভুল বলেছো, তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আহ, ওদের সামনে প্রুফ করে দেখাতে হবে এক্স টু প্লাস পি এক্স কিউ নয়। বলছে যে এটা যদি করে ফেলতে পারো তাহলে তোমাকে যে কোনো ম্যাথামেটিশিয়ান কিন্তু সোজা সাপটা একটা ঘুষি মারবে, ঘুষি মেরে তোমাকে নক ডাউন করে দেবে। আই মিন টু সে, মানে তুমি যদি ওর কথার এগেনস্টে যাও, ও কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমাকে মানে কি বলবো, তোমাকে তোমাকে হার্ম করার চেষ্টা করবে। তো দ্য সেম থিং ইজ পো সেইং দ্যাট পুলিশ যে পদ্ধতিতে কাজ করছে, পুলিশের সামনে যদি বলি যে বাবা তুমি ভুল করছো, তাহলে খুব মুশকিল হবে। I mean to say, continued Dupin, while I merely laughed at his last observations, that if the ministers had been no more than a mathematician, the prefect would have been under no necessity of giving me this check. বলছে যে যদি মিনিস্টার কেবলমাত্র একজন ম্যাথামেটিশিয়ানের মতো ভাবতো, তাহলে প্রিফেক্টের এই চেকটা আমাকে দেওয়ার কোনো দরকার পড়তো না। এই যে 50,000 টাকার চেকটা দিয়ে গেছে, দিতে হতো না, কারণ আই নো হিম হাউ এভার অ্যাজ বোথ ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড পোয়েট, আমি একে চিনি এ ম্যাথামেটিশিয়ানও বটে আবার পোয়েটও বটে, অ্যান্ড মাই মিজার্স ওয়ার অ্যাডাপ্টেড টু হিজ ক্যাপাসিটি। এবং আমি এই কারণে খালি ম্যাথামেটিক্স দিয়ে ভাবিনি, আমি কিন্তু ওর ক্যাপাসিটি কতটা ততটা দিয়ে ভেবেছি, যে লোকটা ম্যাথামেটিক্যালি পারফেক্ট আর পোয়েটের মতো চিন্তা ভাবনা করতে পারে, এই দুটো কোয়ালিটি এর মধ্যে আছে, সেই কারণে সেইভাবে ভাবতে হবে with reference to the circumstances by which he was surrounded. I knew him as a courtier too, and as a bold intriguant. Intriguant মানে যে প্যাচ পয়জার খেলতে পারে। Such a man, I consider, could not fail to be aware of the ordinary political modes of action. ওই যে এই লোকটা জানে যে আমি যে চিঠিটা নিয়েছি তার রাজনৈতিক ফলাফল কি হতে পারে এবং কি কি করা hte পারে ওর সঙ্গে। He couldn't have failed to anticipate, and events have proved that he did not fail to anticipate the
waylayings in which he was subjected। বলছে যে ওর সাথে কি কি হতে পারে তুমি ভেবো না একবারের জন্য যে এই লোকটা সেটা বোঝে না। একবারও ভাবার দরকার নেই যে এই লোকটা বোঝে না যে এই লোকটার সাথে কি কি হতে পারে। আচ্ছা, কোথা গেল? বলছে ও বুঝতে পেরেছে ওর সাথে কি হবে। হি মাস্ট হ্যাভ ফোরসিন, আই রিফ্লেক্ট, দ্য সিক্রেট ইনভেস্টিগেশনস ইন হিজ প্রিমাইস। আমি এটাও শিওর যে এই ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছিল যে ওর বাড়িতে রাত্রিবেলা গোপনে সার্চ হবে। His frequent absences from home at night, which were hailed by the prefect as certain aids to his success, I regarded only as ruses to afford opportunity for those searched to the police, and thus the sooner to impress them with the conviction with G, in fact, did finally arrive the conviction that the letter was not upon the premises। বলছে যে এই লোকটা ইচ্ছে করেই বাড়ি থেকে চলে গেছে এবং চলে গিয়ে এদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে, বারবার সার্চ করে এরা আহ পায়নি, এবং এদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে বাবা দেখো, সত্যি কথা হচ্ছে কোনো চিঠি এই বাড়িতে নেই, এইটা বুঝিয়ে নাও। এইটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য লোকটা এটা অ্যান্টিসিপেট করেছে যে ওর বাড়িতে সার্চ হবে, এবং লোকটা চলে গেছে। এটা কার মনে হয়েছে? ডিপেনের মনে হয়েছে। I felt also that the whole train of thought which I was at some pains in detailing to you just now, concerning the invariable principles of political action in search for article concealed, I felt that this whole train of thought would necessarily pass through the mind of the minister। বলছে এই যে এখন আমি তোমাকে যে চিন্তাগুলো বলছি আমার, আমি শিওর যে এই চিন্তাগুলো এই মিনিস্টারের মাথার উপর দিয়ে গেছে, কারণ আমি কিন্তু মিনিস্টারকে ভেবে এই কাজগুলো করছি, আমি ডিউপিনের কথা ভাবছি না। আমি ভাবার চেষ্টা করছি মিনিস্টার কি করতে পারে। I would imperatively lead him to despise all the ordinary nooks of concealment। বলছে ইট উড মানে এটা ওকে বাধ্য করবে যে যে কোনো সাধারণ জায়গা যেখানে লুকোনো যায় সেই জায়গা থেকে জিনিসটাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, ওখানেও রাখবে না। হি কুড নট, আই রিফ্লেক্টেড, বি সো উইক as not to see that the most intricate and remote resource of the hotel would be as open as his commonest closest to the eyes, to the probes, to the gimlets, and to the microscopes of the prefect। বলছে যে প্রিফেক্টের হাতে যে যন্ত্রপাতি আছে, এই ভদ্রলোক শিওর যে বাড়িতে যতই গোপন কুঠুরি থাক না কেন সেটা এই যন্ত্রপাতিগুলোর সাহায্যে প্রিফেক্ট খুঁজে দেখবে। ইট উইল বি ওপেন টু হিম। সো দেয়ারফর এইরকম গোপন জায়গায় রাখার কোনো মানেই হয় না। I saw in fine that he would be driven as a matter of course to simplicity, if not deliberately introduced to it as a matter of choice। বলছে যদি ম্যাটার অফ চয়েস মানে নিজে থেকেই যদি সিম্পলি কোনো জায়গায় না রাখে, তাহলে এই চিন্তা ভাবনা গুলো করার পরে ও অন্তত সিম্পল একটা জায়গায় রাখবে। কারণ ও জানে পুলিশ এসে ঘরের যত গোপন জায়গা আছে এইসব জায়গায় খুঁজবে, কিন্তু সিম্পল জায়গাটাকে খুঁজবে না। You will remember perhaps how desperately the prefect laughed when I suggested upon our first interview that it was just possible this mystery troubled him so much on accounts of its being so very self-evident। বলছে যে আমার তোমার হয়তো মনে থাকবে প্রথম দিন আমি যখন বলছিলাম যে এই মিস্ট্রিটা ওনাকে কেন ভাবাচ্ছে, কারণ মিস্ট্রিটাই একটা সেলফ এভিডেন্ট মিস্ট্রি, এবং এখানে মানে সেলফ এভিডেন্ট মানে একটা নিজের থেকে তৈরি হওয়া মিস্ট্রি, মানে যেটাকে মিস্ট্রি করে ফেলা হচ্ছে, বা মানে এটা খুব সিম্পল জিনিস কিন্তু খুব মিস্টিফাইড। ইয়েস সেরাই, আই রিমেম্বার হিজ মেরিমেন্ট। আমার মনে হয়েছে যখন তুমি বলেছিলে যে এটা খুব সিম্পল একটা কেস, তখন ও কিভাবে হেসেছিল। আই রিয়েলি থট হি উড হ্যাভ ফলেন ইনটু কনভালশনস। যে আমার মনে হয়েছিল যে ও দম আটকে আসবে, এত জোরে হাসছিল। দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড কন্টিনিউ ডুপিং abounds with very strict analogies of the immaterial, and thus some color of truth has been given to the rhetorical dogma that metaphor or simile may be made to strengthen an argument as well as to establish a description। বলছে যে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড কি হয়েছে না, আহ,
abounds with very strict analogies to the immaterial। বলছে যে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডকে যখন জোড়া হয় তখন কিছু স্ট্রিক্ট অ্যানালজি দিয়ে জোড়া হয় এবং কিছু কালার অফ ট্রুথ দেওয়া হয় যাতে করে মেটাফর সিমিলি এগুলো কি হয় আর্গুমেন্টকে স্ট্রেংথেন করে। The principle of the vis inertia, for example, seems to be identical with physics and metaphysics। বলছে যদি তুমি ভেতরে তোমার তোমার মনের ভেতরের যদি প্রিন্সিপাল গুলো খোঁজো দেখবে সেখানে ফিজিক্সও যা মেটাফিজিক্সও তাই। ফিজিক্স এবং ফিলোসফি দুটো প্রায় একই রকম সিগনিফিকেন্স নিয়ে আসে। ইট ইজ নট more true in the former that a large body is with more difficulty set in motion than a smaller one, but it is not more true in the former। বলছে এর থেকে সত্যি কথা কিছু হয় না, that large bodies is with more difficulty set in motion। বলছে একটা বড় চেহারাকে নাড়াতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হয় than a smaller one, একটা ছোট থেকে। And this is subsequent momentum is commensurate with the difficulty that it is in the latter that intellects of the vaster capacity, while more forcible, more constant, and more eventful in their movements than those of inferior grade, are yet the less readily moved and more embarrassed and full of hesitation in the first few steps of their progress। বলছে যে যদি তুমি দেখো যে একটা বড় চেহারা আর একটা ছোট চেহারা, বড় চেহারাকে মুভ করানোর জন্য কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হয়। ঠিক একই রকম ইন্টেলেক্টের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। যদি খুব বড় মাপের ইন্টেলেক্ট হয় সেটাকে কিন্তু অনেক কষ্ট করে নাড়াতে হয়। ছোট মাপের ইন্টেলেক্ট কিন্তু খুব হালকাভাবে নড়ে যায়। সেই কারণে বড় ইন্টেলেক্ট কিন্তু সেটা খুব সিম্পল, সেটা চোখের সামনে অনেক বেশি ভাসে। সেই জিনিসটাকে কিন্তু কাজ করতে গেলে, সেটা নিয়ে ভাবতে গেলে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়। Again, have you ever noticed which of the street signs over the shop doors are the most attractive of attention? এবং এখানে বলছে যে তোমার কি মনে হয় যে দোকান ঘরে কোন সাইন গুলো, দোকান ঘরের উপরে কোন লাইটের সাইন গুলো সব থেকে অ্যাট্রাকটিভ হয়? I have never give this matter a thought। বলছে এটা নিয়ে তো ভাবিনি। There is a game of puzzle, he resumed, which is played upon a map। বলছে এখানে একটা পাজল আছে যেটা ম্যাপে খেলা হয়। বলছে এক ধরনের পাজল আছে যেটা ম্যাপের উপর খেলা হয়। এখানে দেখো বড্ড বেশি হেঁচিয়ে সাইকোলজির কথা বলা হচ্ছে। ওয়ান পার্টি প্লেইং রিকোয়ার্স অ্যানাদার টু ফাইন্ড দ্য গেম ওয়ার্ড গিভেন ওয়ার্ড। বলছে একজন পার্টি খেলবে এবং সেক্ষেত্রে আর একজনকে থাকতে হবে একটা ওয়ার্ড খুঁজে বার করার জন্য। দ্য নেম অফ দ্য টাউন, রিভার, স্টেট, এম্পায়ার, এনি ওয়ার্ড ইন শর্ট upon the motley of perplexed surface of the chart। বলছে চার্টে কি করা হবে, একটা মটলে করে দেওয়া হবে, এখানে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হবে এবং সেখান থেকে একটা ওয়ার্ড বার করতে হবে। A novice in the game generally seeks to embarrass his opponents by giving them the most minutely lettered names। বলছে যে নভিস যে যে খেলা বেশি জানে না সে কি করবে, সে অপোনেন্টকে এমন একটা ওয়ার্ড দেবে যেটা মোস্ট মাইনিউটলি লেটার্ড নেমস, মানে খুব ইন্ট্রিকেটলি একটা লেটার, বাট দ্য adept selects such word as stretch in large characters from one end of the chart to other। কিন্তু বলছে যে যারা ভালো জানে খেলাটা, যারা অ্যামেচার তারা কি করবে, খুব কঠিন একটা শব্দ দেবে, কিন্তু যারা ভালো জানে তারা কিন্তু চার্টের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছু নর্মাল ওয়ার্ড খুঁজে বার করতে পারে যেগুলো সাধারণত চোখে পড়ে না। These, like over largely lettered signs and placards of the street, escape observation by dint of being excessively obvious, and here the physical oversight is precisely analogous with the moral inapprehension by which the intellect suffers to pass unnoticed those considerations which are too obviously and too palpably self-evident। বলছে সেই রকম রাস্তায় বড় বড় যে প্ল্যাকার্ড বা সাইনবোর্ড গুলো আছে সেইগুলোতে কি হয়, সেগুলোতে আমরা মোটামুটি চোখ এড়িয়ে চলে যাই। কেন এড়িয়ে চলে যাই? বড় ব্যাপার, আমরা দেখে বুঝতে পারি কি সাইন। কিন্তু ওখানে যদি ছোটখাটো কোনো মিস্টেক্স থাকে, ওখানে যদি ছোটখাটো কোনো জিনিস থাকে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু নিজেদের জায়গাটা তো ওখানে ধরে রেখেছে কিন্তু সেই জিনিসগুলো চোখে পড়ে না।
যেটা ডিউপিন বলতে চাইছে যে একটা বড় জিনিস মানে একটা কঠিন জায়গায় তুমি যদি একটা কঠিন জিনিস দেখো, একটা খুব সিম্পল সফিস্টিকেটেড জিনিস দেখো, তোমার চোখটা ওদিকে যাবে, তুমি খুব ডেলিভারেটলি ওটার দিকে তাকাবে। কিন্তু এমন একটা জিনিস যেটা বড় ছড়ানো ছিটানো জিনিসের মধ্যে জিনিসটাকে ভেতরে রেখে দেওয়া হয়, তোমার কিন্তু ওই বড় জিনিসটা করে চোখই যাবে না। তাতে করে কি হবে, জিনিসটা তোমার চোখে পড়বে না। হ্যাঁ, জিনিসটা তোমার চোখে পড়বে না। একটা বড় ব্যানার, তার মাঝখানে ছোট্ট একটা ভুল বা ছোট্ট একটা চেঞ্জ, এটা তোমার চোখে পড়বে না, কারণ এই বড় জিনিসটা খুব সহজে তোমাকে চোখে অ্যাট্রাক্ট করাবে। কিন্তু ছোট মাইনিউট জিনিস, মাইনিউট ডিটেল এমন জিনিস আছে, তখন কিন্তু তুমি দেখবে ডিটেল গুলো খুঁজে খাজে দেখবে যে কি আছে, তখন কিন্তু ছোট ছোট ভুলগুলো তোমার চোখে পড়বে। But this is a point, it appears somewhat above and beneath the understanding of the prefect। বলছে কিন্তু prefect এই জায়গাটাই বুঝতে পারেনি, এই জায়গাটাই prefect বুঝতে পারেনি। He never once thought it probable or possible that the minister had deposited the letter immediately beneath the nose of the whole world by way of best preventing any portion of the world from perceiving it। বলছে এইটাই বোঝেনি যে মিনিস্টার চিঠিটাকে সবার চোখের সামনে রেখে দিয়েছে, একটা বড় ছড়ানো ছিটানো জায়গার মধ্যে একদম চোখের সামনে রেখে দিয়েছে। আমরা কি করব, ওই জায়গাটা বড় জায়গায় এইরকম জায়গায় কোনো গোপন জিনিস রাখতে পারে না বলে আমরা জিনিসটাকে জাস্ট ইগনোর করে চলে যাব। এই জায়গাটাই কোথাও গিয়ে মিনিস্টার করেছে, যেটা কিনা কেউ ধরতে পারে না, ঠিক আছে। But the more I reflect upon the daring, dashing, and discriminating ingenuity of D, upon the fact that the document must always have been at hand if he intended to use it to good purpose, and upon the decisive evidence obtained by the prefect that it was not hidden within the limits of that dignitary's ordinary search, the more satisfied I became that to conceal this letter the minister had resorted to the comprehensive and sagacious expedient of not attempting to conceal it at all। বলছে যতবারই ডিউপিন আমাকে বলেছে যে এটা এতই ইম্পর্ট্যান্ট একটা লেটার যে এটা হাতছাড়া করা যাবে না, এটা যতক্ষণ হাতে থাকবে ততক্ষণ ওর হাতে ক্ষমতা থাকবে, যখন আমাকে ডিউপিন এই কথাটা পর্যন্ত বলেছে, সরি প্রিফেক্ট যখন এই কথাটা বলেছে যে আহ, এটা ওরা অর্ডিনারিলি যেভাবে খুঁজেছে তাতে করে কোনো ঘরের গোপন জায়গায় পাওয়া যায়নি, ততই আমি শিওর হয়েছি যে জিনিসটা এমন জায়গায় আছে যেটা সবার চোখের সামনে এবং যেখানে খুঁজে দেখার প্রয়োজন কেউ মনে করবে না। Okay, so these are the psychologies that Poe was practically resorting to, and he was continuously explaining. Sometimes the logic he is taking may be boring, maybe it seems very exaggerated because it goes beyond the understanding of the subject he is alluding to. But after all, the mere thing that you need to know what Poe is amplifying is the fact that the criminals, they often not think like the sleuths. They do not think like the police. So police must not think that the criminal would do something like that. On the other hand, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোতেই রাখি তাহলে খুব ইজিলি সবাই জানতে পেরে যাবে। তার থেকে কি হয়, নর্মাল জায়গায় রাখলে বরং লোকের চোখে পড়ে না। যেমন অনেকে বলে দেখবি যে বেশি টাকা ব্যাংক থেকে তুলবি, পার্সে ফার্সে রাখার দরকার নেই, বাজারের ব্যাগের মধ্যে ফেলে নিয়ে চলে আয়। হ্যাঁ, আমার মনে আছে একবার আমার একটা বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান ছিল, তখন প্রায় 1 লাখ টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে হয়েছিল। তো তখন বাড়িতে বলেছিল যে ব্যাগে ট্যাগে আনিস না বাবা, লোকের চোখে পড়বে, একদম সবজির ব্যাগের তলায় নিবি টাকাটা। কারণ আমাদের ওখানে ব্যাংকে দুবার ছিনতাই হয়েছে তার আগের সপ্তাহে। ব্যাংকের টাকাটা ওই বাজারের ব্যাগের মধ্যে নিবি, তার উপরে দুটো সবজি চাপিয়ে নিয়ে চলে আসবি। তো বাজারের ব্যাগে টাকা রাখবো কেউ এক্সপেক্ট করবে না, লোকে কি এক্সপেক্ট করবে আমার পার্স বা হাতে যে অফিসের ব্যাগটা আছে টাকাটা তার মধ্যে রাখবে। তো ডিউপিন কে এই কথাটাই ডিউপিন বারবার বলছে ন্যারেটারকে, যে যেটা প্রিফেক্টের ভুল হয়েছে, প্রিফেক্ট ভেবেছে যে যে মিনিস্টার, যেহেতু মিনিস্টার ম্যাথামেটিশিয়ান এবং ফুল মানে পোয়েট দুটোই একসঙ্গে, ভেবেছে যে পোয়েটরা সাধারণত কি হয়, ফুলিশলি কাজ করে। কিন্তু এই লোকটা খালি পোয়েট বা ফুলিশ নয়, এই লোকটা এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় চলে, যে জায়গাটা বুঝতে ভুল করেছে প্রিফেক্ট, যে সব পোয়েটরা ফুলিশ নয়, এই যে মাঝখানের একটা কনসেপ্ট থাকে লজিকের, সেই কনসেপ্টটা কিন্তু এই লোকটা ভুলে গেছে।
সেই জন্য কি হয়েছে, এ ভাবছে যে সাধারণ কোনো একটা লোকের মতো এও ভুল করে কঠিন কঠিন জায়গায়, গোপন গোপন জায়গায় রেখে দেবে। বলছে যে এই লোকটা জানে, মিনিস্টার জানে যে কঠিন কঠিন জায়গায় যদি রাখা হয় তাহলে যে কোনো সময় সার্চ হলে বেরিয়ে যাবে, কারণ প্যারিস পুলিশ কঠিন গোপন জায়গাগুলো খুঁজে বার করতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কথা হচ্ছে এও একটু মানে বুদ্ধিমান লোক, এ তাই ভাবছে যে চোখের সামনে রেখে দেবো, কেউ ধরতে পারবে না। অ্যান্ড এই জায়গাটাই বারবার ডিউপিন আসতে চাইছে যে প্রিফেক্ট এই সিম্পল লজিকটা ভুলতে চায়নি। এরা সবসময় ক্রাইমটাকে খুব জটিল করে দেখে, কিন্তু ক্রাইম যে অনেক সময় খুব সিম্পলিসিটির উপর বেস করে হতে পারে, এইটা প্রিফেক্টের ধারণার বাইরে ছিল, যে জন্য প্রিফেক্ট এটা খুঁজে পায়নি। এবং ডিউপিন বলছে যখনই আমার মনে হয়েছে যে এইরকম বারবার সার্চ করে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বারবারই আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে যে এটা চোখের সামনে রাখা হয়েছে, যে জন্য কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। যেমন তোমরা কেউ যদি আহ ইয়ে দেখে থাকো, আরে কি বলে সিনেমাটার নাম, জয় বাবা ফেলুনাথ, দেখেছো কেউ? হ্যাঁ, নো স্যার। জয় বাবা ফেলুনাথ যদি দেখে থাকো তাহলে দেখবে ওখানে একটা সিন আছে যে ওই গণেশটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সোনার গণপতি মূর্তিটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এবং সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যদি কারোর মনে থাকে তাহলে মনে থাকবে, বাড়িতে যে দুর্গা ঠাকুরটা তৈরি হয়েছিল তার সিংহের মুখের ভেতরে ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, সবার চোখের সামনে সিংহের মুখের ভেতরে চুইংগাম দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। মানে এমন একটা জায়গায় যেটা বাড়ির সবাই, সবাই যে কেউ সবার চোখের সামনে সবাই দেখতে পাবে। কিন্তু সেই সোনার গণেশটাকে যখন বাড়ি থেকে চুরি হবে এরকম ভাবা হয়েছিল, সেটাকে কিন্তু বাড়ির সিন্ধুকে বা অন্য কোথাও প্রোটেক্ট করে রাখা হয়নি, সেটা রাখা হয়েছিল ওইখানে। বোঝা গেল? তো এই জায়গাটা, এই সিম্পল লজিকটা পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় অ্যাপ্লাই করছে তার সিনেমায়। ঠিক আছে, এই যে জিনিসটা যে ওপেন আইস তার সামনে যদি রাখো তাহলে জিনিসটা কিন্তু সবাই বা মানে কি বলবো, সবাই দেখতে পাবে না, বা সবার দ্বারা দেখা সম্ভব হবে না, আমরা আমরা সাধারণত এই জায়গাগুলো খুঁজি না, এই ব্যাপারটা আছে। ঠিক আছে, তো আশা করি এই অবধি বোঝা গেল। এর পরের দিন পরের ক্লাসে বাকিটুকু পড়াবো, ওকে? তো আজকে এই অবধি থাক, টাটা আজকের মতো। বাই হ্যাঁ, স্যার। বাই।